And next one, enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralization is the enthalpy change when 1 mole of hydrogen ions neutralized by 1 mole of OH minus ions in dilute aqueous medium to form water. So, 1 mole of H plus ions, 1 mole of OH minus ions, avരുടെ properties neutralize ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന enthalpy of neutralization, 1 mole of H plus ions and 1 mole of OH minus ions neutralize their properties each other. So H plus plus OH minus to give water, enthalpy of neutralization, that is delta H neutralization, is minus 57 kilojoule per mole. Enthalpy of neutralization of strong acid with a strong base is always constant, having a value of minus 57 kilojoule. However, enthalpy of neutralization of strong acid with a weak base or weak acid with a strong base will be different. Okay. Next one, enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization means delta H naught A. ഒരു മോളിക്യൂള് ആറ്റമായിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച്. Enthalpy change in enthalpy when 1 mole of a substance is converted into its atoms in gaseous state at a given temperature and 1 bar pressure. So അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആറ്റംസ് ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി ചേഞ്ച്. ആൻഡ് ഒരു മോളിക്യൂൾ എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, ആറ്റംസ് ആയിട്ട് മാറില്ല. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗിവിംഗ് സം കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ എനർജി നമ്മൾ എനർജി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനർജി ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം. സോ enthalpy of atomization is always positive. Okay. Now, enthalpy of transition, phase transformation. In the change, enthalpy when 1 mole of a substance changes from one phase to another at constant temperature and under 1 bar pressure, that is phase transition എന്ന് പറയും. അതായത് first one, sublimation. Sublimation എന്താ? When a solid changes to gas, that is standard enthalpy of sublimation. Next one, vaporization. Liquid changes to gas, that is standard enthalpy of vaporization. Next one, fusion. A solid changes to liquid, standard enthalpy of fusion. Then transition, solid changes to another crystalline form of solid, that is enthalpy of transition. And examples ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Next one, enthalpy of solutions. Enthalpy of solutions, enthalpy change when 1 mole of a solute dissolved in a specific amount of solvent at constant temperature and under 1 bar pressure. It is also known as integral enthalpy of solution. അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂട്ടും ഒരു സോൾവെന്റും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന enthalpy ചേഞ്ച് ആണ് എന്ത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് enthalpy of solution. Next one, enthalpy of ionization. It is a change in enthalpy when 1 mole of a weak electrolyte ionizes completely in its solution at a constant temperature and 1 bar pressure. Okay. Next one, laws of thermochemistry. അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ആണ്. There are 2 laws of thermochemistry, the Lavoisier-Laplace law and the Hess's law of constant heat summation. Lavoisier-Laplace law പറയുന്നത് എന്താണ്? When a chemical equation is reversed, the sign of delta RH is changed. Okay. റിയാക്ഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സൈൻ, അതായത് N2 plus O2 combine together to form NO. That time, reaction change in enthalpy of reaction is 180.5 kilojoule per mole. And if NO changes to N2 plus O2, അതിൻ്റെ സൈനും എന്തായിരിക്കും? റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും. അത്രയേ ഉള്ളൂ Lavoisier-Laplace law എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, Hess's law of constant heat summation. Hess's law of constant heat summation state that the enthalpy of reaction is independent of the number and the nature of the intermediate step. അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ പല സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നാലും ആ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പിനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ enthalpy ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴായാലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ,
ഇത് നമ്മുടെ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം ആണ്. ആ ഡയഗ്രാംസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. SS ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഹീറ്റ് സമ്മേഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബോണ്ട് എൻതാൽപീസ്. ഓക്കെ, ഈ എല്ലാ ടേംസും കറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ബോണ്ട് എൻതാൽപീസ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പിക്കകത്ത് വരുന്ന കാര്യം? ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി ആസ് ദ എൻതാൽപി ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് 1 mole of the gaseous molecules are dissociated into gaseous atom. ഒരു ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾ അതിന്റെ ആറ്റം ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന എൻതാൽപി ചേഞ്ചിനെയാണ് ബോണ്ട് എൻതാൽപി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ H2O changes to H plus and OH. For that we are giving what? ഒരു എൻതാൽപി കൊടുക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് 502 കിലോജൂൾ പെർ മോൾ. നമ്മളിത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. OH ആവുമ്പോൾ ഓയും എച്ചുമായിട്ട് മാറാൻ അനദർ ബോണ്ട് എൻതാൽപി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബോണ്ട് എൻതാൽപി ഇൻവോൾവ് ആവുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? ആവറേജ് ബോണ്ട് എൻതാൽപി. ബോണ്ട് എൻതാൽപി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് the average amount of enthalpy change involved in the dissociation of 1 mole of bonds present in different gaseous compounds. നമ്മൾ ഈ സെയിം എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചതാണ്. ബോണ്ട് അതായത് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിലാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പിയും ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പിയും സെയിം ആയിരിക്കും. ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ആണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് കൺസിഡർ ദ ആവറേജ് ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലും പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നല്ലതുപോലെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓക്കെ, ഇത് അതിന്റെ കുറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ്, എക്വേഷൻസ് ആണ്. അത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആവറേജ് ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പീസ്. ഈ സെയിം സാധനങ്ങളും നമ്മൾ മുന്നേലത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ആവുമ്പോൾ 435, CH ആവുമ്പോഴും 450 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Now, use bond enthalpy data given in table 9.1. Calculate the enthalpy of the reaction. Okay, CH3 plus Cl2 gives CH3Cl plus HCl. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ഹിയർ ഇവിടെ എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ CH4ൽ 4 ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട്, Cl2ൽ 1 ബോണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ഫോംഡ് ആണെങ്കിലോ CH ബോണ്ട് 3 എണ്ണം, CCl ബോണ്ട് 1 എണ്ണം, HCl ബോണ്ട് 1 എണ്ണം. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് വൺ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ കുറെ വർക്ക് മീൻസ് ഇതെല്ലാം ഈ ഫോർമേഷനും എല്ലാ വാല്യൂസും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം സിമ്പിൾ, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് അഡിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വാല്യൂസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡഡ് ആണ്. ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്. അതിന്റെ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻസ് എല്ലാം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. 1 or 2 മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാൻ മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ലാവോയിസിയർ ലാപ്ലേസ് ലോയും SS ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഹീറ്റ് സമ്മേഷനും, അതും വളരെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എക്സ്പ്ലനേഷൻ എക്സാമിന് എഴുതുക, മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി വൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ.